Once again, I greet every one of you in Jesus' mighty and matchless name. మరొకసారి మన ప్రభువును రక్షణ యేసుక్రీస్తు నామములో మీ అందరికీ శుభాలు తెలియజేస్తున్నాను. So for our meditation this morning, which is very familiar verse from the Bible, the 2 Chronicles chapter 7 verse 14. మరి రెండవ దినవృత్తాంతాల గ్రంథము 7వ అధ్యాయము 14వ వచనము. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and forgive their sin and heal their land. నా పేరు పెట్టబడిన నా జనులు తమ్మును తాము తగ్గించుకొని ప్రార్థన చేసి నన్ను వెదికి తమ చెడు మార్గములను విడిచిన ఎడల ఆకాశము నుండి నేను వారి ప్రార్థనను విని వారి పాపమును క్షమించి వారి దేశమును స్వస్థపరచెదను. Here it says, 2 Chronicles chapter 7 verse 14 says, and my people. మరి నా ప్రజలు, నా జనులు. Here it says, if my people which are called by my name. నా పేరు పెట్టబడిన నా జనులు. In this scripture we are going to meditate 10 important things this morning. ఈ యొక్క వాక్య భాగం నుండి 10 ప్రాముఖ్యమైన విషయాలు మనం ధ్యానం చేయబోతున్నాం. So I would like to describe 10 most important things in this scripture portion. ఈ యొక్క వాక్య భాగం నుండి 10 ప్రాముఖ్యమైన విషయాలు మనం ధ్యానం చేయబోతున్నాం. This verse starts like this, if my people which are called by my name. ఈ యొక్క వచనం ఈ విధంగా ప్రారంభించబడుతుంది. అదేననగా నా పేరు పెట్టబడిన నా ప్రజలు. Wherever we read in the Bible, if means it's a commandment of God. అయితే ఇఫ్ అనగా దేవుని వాక్యములో ఎక్కడ మనం చూసినప్పటికీ అది దేవునికి ఆజ్ఞగా ఉంటున్నది. The Bible says, if you will come to me, then I will come to you. మీరు నా దగ్గరికి వచ్చినట్లయితే నేను మీ దగ్గరికి వస్తాను. If you will turn unto me, then I will turn unto you. మీరు నా వైపు తిరిగిన యెడల నేను మీ వైపు తిరుగుదును. If you can go one step, Lord will come with you with 7 steps. మీరు ఒక అడుగు వేసిన యెడల దేవుడు మీతో 7 అడుగులు వేస్తాడు. If you will stand for me, then I will stand for you. మీరు నా కొరకు నిలబడిన యెడల నేను మీ కొరకు నిలబడుదును. If you seek the kingdom of God and his righteousness, then all things shall added unto you. ఆయన రాజ్యమును నీతిని మొదట వెతుకుడి, అప్పుడు అవన్నీ మీకు అనుగ్రహించబడును. Remember church, if is God's commandment. సంగమా జ్ఞాపకం చేసుకోండి, ఎడల అన్న పదము అర్థం ఏంటంటే దేవునికి ఆజ్ఞ అని అర్థము. అయితే if means it's a God's commandment. అయితే అనగా అర్థం ఏంటంటే దేవుని యొక్క ఆజ్ఞ. And in the time of Old Testament we see the 10 commandments of God. మరి పాత నిబంధనలో మనం చూస్తున్నాం 10 ఆజ్ఞలు మనం చూస్తున్నాం. And 10 commandments called the law of Moses. మరి మోషే యొక్క ధర్మశాస్త్రము ప్రకారం రాయబడినటువంటి 10 ఆజ్ఞలు. In other words, they are called the commandments of law. మరి మరొక మాటలో చెప్తున్నారంటే ధర్మశాస్త్ర సంబంధమైన ఆజ్ఞలుగా మనం పిలువబడుతున్నాయి. This morning as a New Testament believer, you may have a question that do we have commandments in the time of New Testament? Do we have commandments in this grace period? ఇక కొత్త నిబంధన విశ్వాసంగా మీకు ఒక ఆలోచన ఉండొచ్చు, ఏంటంటే ఇక కృపాకాలంలో మనకు ఆజ్ఞలు ఉన్నాయా అన్న ప్రశ్న మీలో ఉండవచ్చు. Yes, we have 2 main commandments in the New Testament which is set by Jesus Christ. మరి యొక్క కొత్త నిబంధనలో యేసు ప్రభు చేత చెప్పబడిన 2 ప్రాముఖ్యమైన ఆజ్ఞలు ఉంటున్నాయి, which are very very important. అవి చాలా ప్రాముఖ్యమైనవి. All New Testament based on these 2 commandments. ఈ యొక్క కొత్త నిబంధన అంతా కూడా ఆ 2 ఆజ్ఞలపైన ఆధారపడి ఉంటున్నది. Number 1, love the Lord with all your heart, with all your spirit, with all your strength. మొట్టమొదటి విషయం ఏంటంటే నీ పూర్ణ మనసుతో నీ పూర్ణ ఆత్మతో నీ దేవుడైన యెహోవాను ప్రేమించాలి అని. Whenever we come to the presence of God, we are not supposed to do the just namesake worship. దేవుని సన్నిధికి వచ్చిన తర్వాత, ఆరాధనకి మందిరానికి వచ్చిన తర్వాత ఏదో చేయాలంటే చేయాలి కదా, నామకార్థంగా దేవుని ఆరాధించడం కాదు. What it means, love the Lord with all your heart, with all your strength, with all your spirit. What it means, whenever we come to the presence of God, our spirit, soul and body must focus on the presence of God. నీ దేవుడైన యెహోవాను పూర్ణ మనసుతో, పూర్ణ బలముతో, పూర్ణ ఆత్మతో ప్రేమించండి అంటే దానికి అర్థం ఏంటంటే
మనము దేవుని మందిరంకి వచ్చిన తర్వాత మన ప్రాణ ఆత్మ శరీరములు ఈ మూడు కూడా దేవుని యందు దృష్టి ఉంచి ఆరాధించాలి. And we know sometimes our body may present, our mind is absent, our mind may be roaming here and there. కొన్నిసార్లు ఏంటంటే మన యొక్క శరీరం ఇక్కడ ఉంటుంది కానీ మన మనస్సు ఎక్కడో ఉంటుంది, ఎక్కడెక్కడో తిరుగుతూ We used to ఉంటుందండి. think a lot, think about so many things. మనం అనేకమైన విషయాల గురించి మనం ఆలోచిస్తూ ఉంటాం. So what we must do? అయితే మనం ఏం చేయాలి? We must love the Lord with all our heart. మన పూర్ణ హృదయంతో మనం దేవుని ప్రేమించేవారమే ఉండాలి. And what it means, we must give the first top more priority to love Him. అన్నిటికన్నా అత్యున్నతమైన ప్రాధాన్యత ఆయన ప్రేమించడంలో మనం ఇవ్వాలండి. We must fall in love with Him. నిత్యము ఆయనలో ప్రేమలో పడుతూ ఉండాలి. And that's why one chorus says, I keep falling in love with Him over and over and over. It goes sweeter and sweeter as the days go by. అందుకని దేవుని వాక్యంలో ఉంటున్నది, నేను ఈ నిత్యము ఆయనలో ప్రేమలో పడుతూ ఉంటున్నాను. ఎందుకంటే ఆ ప్రేమలో పడుతున్న కొద్ది అందులో ఉన్న తీయదనాన్ని నేను అనుభవిస్తున్నాను కాబట్టి. Let me tell you one more time. మరొకసారి చెప్పాలనుకుంటున్నాను. I keep falling in love with Him over and over and over again. నేను మరలా ఆయనలో ప్రేమలో నేను పడుతూనే ఉన్నాను. Then what happened? అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? How we feel? ఏ విధంగా మీరు It అనుభవిస్తారు? goes sweeter and sweeter and sweeter as the days go by. అప్పుడు జీవితంలో దినములు గడిచికొలది నీ జీవితంలో మధురాతి మధురమైన జీవితాన్ని నువ్వు అనుభవించేవాడా? My question, are you fell in love with Jesus Christ? ఈ ఉదయ కాలశంలో మీరందరూ యేసు ప్రభులో ప్రేమలో పడి ఉంటున్నారా? Are you fell with love Jesus Christ? యేసు క్రీస్తులో ప్రేమలో మీరు పడి ఉంటున్నారా? What a sweetest thing. ఎంత మధురమైన విషయం అండి. We need to love the Lord with all our strength, with all our mind. మన పూర్ణ బలముతో పూర్ణ ఆత్మతో దేవుని ప్రేమించేవారమై And ఉండాలి. secondly, రెండవదిగా love your neighbor as you love yourself. నిన్ను వలె నీ పొరుగు వారిని ప్రేమించు. What it means? దానికి అర్థం ఏంటండి? So our love must be with action. మన యొక్క ప్రేమ క్రియారూపకంగా ఉండాలి. Faith without works is dead. That's what the James says. మరి యాకోబు రాసిన పత్రికలో చూస్తుంటున్నాము, క్రియలేని విశ్వాసము మృతము. In the same way, love without works is dead. అదే విధంగా మరి క్రియలేని ప్రేమ కూడా అది వ్యర్థమే అండి. Our love must be with action. మన ప్రేమ ఏ విధంగా ఉండాలంటే క్రియారూపకంగా ఉండాలి. We all know the Good Samaritan story. మనందరికీ మంచి సమరుడి కథ తెలుసండి. When someone was badly wounded, ఒక వ్యక్తి చాలా గాయపరచబడి ఉంటున్నాడు. and Levite passed by him, లేవీయుడు తను పక్కనే నడుచుకుంటూ వెళ్ళాడు. and priest also passed by him. యాజకుడు కూడా తన పక్కన మరి నడుచుకుంటూ వెళ్ళారండి. Yes, they might have asked him like this, just out of their courtesy, not out of love. మరి ప్రేమతో కాదు కానీ ఏదో దయతో జాలితో ఈ విధంగా అడిగి ఉండవచ్చు. Are you hungry? నీకు ఆకలేస్తుందా? Are you thirsty? నీకు దాహం వేస్తుందా? Yes. అవును. Oh, I am sorry for you. నీ గురించి నేను చాలా So చింతిస్తున్నాను. it is called courtesy. దాన్ని దయ జాలి అంటారండి. That's what the religious people are doing today. ఈ రోజు మత సంబంధమైన వ్యక్తులు అదే చేస్తున్నారు. That's what the religious people do. మత సంబంధమైన వ్యక్తులు అదే చేస్తున్నారు. Religious people, they act in a different way. మరి మత సంబంధమైన వ్యక్తులు మరొక విధంగా వారు నటిస్తూ ఉంటారు. Hello my son, are you hungry? నా కుమారుడా నీకు ఆకలేస్తుందా? I am very sorry. నేను దాన్ని బట్టి చాలా చింతిస్తున్నాను. It's a religious thing. అది మత సంబంధమైన విషయం అండి. How you talk in the houses? మరి how we talk in the house? మన ఇళ్ళలో మనం ఏ విధంగా మాట్లాడుకుంటాం? If you are thirsty, నీకు దాహం వేస్తుంటే how you ask your wife to get the water? మీ భార్యను నీళ్ళు తీసుకురామని ఏ విధంగా అడుగుతావు? My wife, I am thirsty. ఓ నా భార్య నాకు దాహం వేస్తుంది, Can I have a water? నాకు నీళ్లు కావాలి. No, ఆ విధంగా కాదు. it's a religious voice. అది మత సంబంధమైన ఆ యొక్క స్వరము. Why? What's the reason? Many churches, they could not get the impact of the Holy Spirit. Still they are bound by the religious thing. వారు అనేక సంఘాలు ఎందుకు పరిశుద్ధాత్మ చేత ప్రభావితం చేయబడట్లేదంటే ఇంకను అనేక సంఘాల్లో మత సంబంధమైన స్వరము వినబడుతుంది కాబట్టి. I'm not criticizing anyone. నేను ఎవరిని విమర్శించట్లేదండి. So when they want to stand for worship, ఎవరైతే మరి ఆరాధన కొరకు నిలబడి ఉంటున్నారో, shall we all stand and worship the Lord? మనమందరం నిలబడి దేవుని ఆరాధన చేద్దామా? Shall we all sit again? మరలా కూర్చుందామా? This is
a religious thing. అది మత సంబంధమైన విషయం అండి. We must talk naturally. మనం ఏ విధంగా మాట్లాడుతామో న్యాచురల్ గా We మాట్లాడాలి. must behave naturally. మన వలే మనం ప్రవర్తించాలి. Then we will see the supernatural works of the Holy Spirit. అప్పుడు అద్భుతమైన పరిశుద్ధాత్మ యొక్క సంచారం అక్కడ జరుగుతుంది. Amen. ఆమేన్. Hallelujah. హల్లెలూయా. If you want to see the wonderful, great impact in your life, in your family, we need to have the love with works. మన జీవితంలో మన కుటుంబంలో ఒక ప్రభావితం కలిగి మనం జీవించాలంటే క్రియ కలిగిన ప్రేమ కలిగి ఉండాలండి. Amen. ఆమేన్. Hallelujah. Love your neighbor as you love yourself. నిన్ను వలె నీ పొరుగు వారిని ప్రేమించాలి. We must concern about others. మనం ఇతరులు పట్టించుకోవాలండి. We must take care of others. మన ఇతరుల యందు శ్రద్ధ కలిగి ఉండాలి. If you'll come to know that they are hungry, వాళ్ళకి ఆకలేస్తుందంటే you must feed them. వారికి వెళ్ళి అన్నం పెట్టాలి. If someone is in need of blanket, ఎవరికైనా దుప్పటి కావాలంటే and you must provide the blanket. వారికి దుప్పటి If ఇవ్వాలండి. they have 2 blankets, you must give 1 blanket. ఒకవేళ 2 దుప్పటి ఉంటే వారికి ఒక దుప్పటి ఇవ్వాలి. Though we have 20 blankets, we are not willing to give 1 blanket also. మీ జీవితంలో 20 బ్లాంకెట్లు ఉన్నా కూడా ఒకటి కూడా ఇవ్వడానికి మీకు మనసు లేదు. Always we need of ourselves. ఎప్పుడు కూడా మాకే కావాలి, నాకే కావాలి, అన్ని నాకే కావాలనుకుంటుంటారు. It's a greediness. దాని పిసినారితనం అంటారు. Nowadays many preachers also became very greedy. చాలా మంది సేవకులు కూడా పిసినారులుగా తయారైపోయారు. I don't believe in prosperity gospel. నేను మరి సమృద్ధి అనబడిన ఆ యొక్క సువార్తనే నమ్మనండి. Because there is only one gospel which is given by the Paul apostle in the Bible. బైబిల్ గ్రంథంలో అపోస్తలుడైన పౌలు ఇచ్చిన సువార్త ఒకటే ఉందండి. And Bible says, seek ye first the kingdom of God and his righteousness, then all things shall add unto you. బైబిల్ వాక్యంలో ఉంది ఆయన రాజ్యం నీతిని మొదట వెతుకుడి అప్పుడు అవన్నీ మీకు అనుగ్రహించబడును. And always many preachers I know that they talk about giving, prosperity. చాలా మంది సేవకులు మరి సమృద్ధి ఇచ్చుట దాని గురించే మాట్లాడుతూ ఉంటారు. God wants to prosper our life, no doubt about that. దేవుడు మన జీవితాన్ని మరి సమృద్ధితో నింపాలనుకుంటే అందులో సందేహం లేదు. But there is a pathway in the Bible అయితే how to receive prosperity from the in our lives. మన జీవితంలో ఏ విధంగా సమృద్ధిని పొందుకోవాలన్న మార్గము బైబిల్ గ్రంథంలో ఉందండి. You know it's written 3 John 2nd verse. మరి 3 యోహాను మరి 2వ వచనము. So as your soul prospereth, you must be blessed in every area of your life. మరి నీ ఆత్మ వర్ధిల్చుల కొలది నువ్వు అన్ని విషయంలో వర్ధిల్లుదు అని దేవుని వాక్యంలో ఉంది. So we must concern about our soul. నిత్యము మన జీవితంలో మొట్టమొదటిగా మన ఆత్మలో మన శ్రద్ధ కలిగి ఉండాలి. Amen. ఆమేన్. If my people, when it's a commandment of God. మరి నా ప్రజలు, it's a commandment of God. అది దేవుని ఆజ్ఞ ఉంటున్నది. And secondly, రెండవదిగా, and you know when God says if my people, remember we are purchased by the blood of Jesus Christ. మరి నా ప్రజలు అనగా అర్థం ఏంటంటే మనము క్రీస్తు చేత కొనబడిన వారము అని అర్థం. And oh Israel, Jacob, fear not, I have caught you on the palm of my hand. ఓ యాకోబు, ఇశ్రాయేలీయులు మీరు భయపడకండి, నేను నా అరచేతులను చెక్కుకొని ఉంటున్నాను. You know we are purchased by the blood of Jesus Christ. మనం యేసు ప్రభు రక్తము చేత మనం కొనబడిన వారమై ఉంటున్నాం. We are no more slaves. మనం ఎంత మాత్రము బానిసలము కాదు. We are not under the slavery. మనం ఎంత మాత్రం కూడా బానిసత్వంలో మనం లేము. Those who are gathered here in Agape Calvary Church this morning, remember absolutely your life being purchased by the blood of Jesus Christ. అగాపే కల్వరి సంఘములో ఈ రోజు కూర్చున్న ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి కూడా నేను చెప్తున్నాను, ఖచ్చితంగా మీరందరూ కూడా క్రీస్తు రక్తంలో కొనబడిన వారై ఉంటున్నారు. When you are purchased by the blood of Jesus Christ, remember you are belongs to God. మీరు యేసు ప్రభు చేత కొనబడిన వారైతే మీరు యేసునకు చెందిన వారై ఉంటున్నారు. We are God's property. మనము యేసు ప్రభు యొక్క ఆస్తి అయి ఉంటున్నాం. Now the Holy Spirit God is saying, ఇప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు సెలవిస్తున్నాడు, you are not your own, నీవు నీకు సొంతము కాదు, you are mine.
నీవు నా వాడవు, You are my property. నీవు నా యొక్క సొత్తు. That's the reason I called you on the palm of my hand. అందుకనే నా యొక్క అరచేతిలో నుంచి చెక్కుకున్నాను. Because you shall call as my people. ఎందుకంటే మీరు నా ప్రజలుగా పిలువబడాలని. When we call as his people, ఎప్పుడైతే మనము ఆయన ప్రజలుగా పిలువబడతామో, how we call as his people, because the Bible says which are called by my name. మరి ఆయన ప్రజలుగా మనం ఎప్పుడు పిలువబడతామంటే ఆయన పేరు పెట్టబడిన ప్రజలుగా పిలువబడినప్పుడు. Why? Because his name is given to us. ఎందుకంటే ఆయన పేరు మనకు పెట్టబడి ఉంటున్నది. We are carrying the name of Jesus. మనం యేసు ప్రభు నామమును మోసుకొని మనం వెళ్తున్నాం. That's the reason we are called as a God's people. అందుకని మనం దేవుని ప్రజలుగా మనం We పిలువబడుతుంటున్నాం. are all carrying the name of Jesus. మనం అందరం కూడా దేవుని యొక్క నామమును ఎత్తిపడుతున్నాం. So in this world, every situation, every circumstances, every sickness, every problem has a name. మన యొక్క లోకంలో ప్రతి ఒక్క అనారోగ్యానికి ప్రతి ఒక్క సమస్యకు ఒక పేరు ఉందండి. But here is the good news. అయితే ఇక్కడ ఒక శుభవార్త. Jesus' name above all names. యేసు నామములు అన్ని నామముల కన్నా పైనామము కలిగినది. Every knee shall bow and every tongue must confess he is Lord, he is Lord. ప్రతి నాలుక ఒప్పుకొనును, ప్రతి మోకాలు వంగును, ఆయనే నిజమైన దేవుడని. The name of the Lord is given to us. ఆయన నామం మనకి ఇవ్వబడి ఉంటున్నది. One day God commanded Moses to build an altar and name it as a Jehovah Nissi. ఒకరోజు దేవుడు మోషేను పిలిచి మరి యెహోవా నిస్సి అనబడిన యొక్క బలిపీఠమును కట్టమన్నాడు. And he named it as a Jehovah Nissi. అక్కడ యెహోవా నిస్సి అనే దానికి పేరు పెట్టాడు. Do you know Jehovah Nissi means the Lord is my banner. మరి యెహోవా నిస్సి అనగా అర్థం ఏంటంటే ఆయనే నా యొక్క పతాకమై ఉంటున్నాడు. And at that time they may be carrying the banner of God. మరి ఆ దినముల్లో అప్పుడు వారు దేవుని యొక్క పతాకమును మోసుకొని వెళ్తూ Now ఉండవచ్చు. wonderful banner is given to the New Testament church. మరి కొత్త నిబంధన సంఘంకి ఒక అద్భుతమైన పతాకం దేవుడు ఇచ్చాడు. The name of the banner is the name of Jesus Christ. ఆ పతాకమే యేసు నామము. The banner name is the name of Jesus ఆ Christ. పతాకము పేరే యేసు క్రీస్తు నామము అండి. What will happen when we utter the name of Jesus? మనం యేసు నామం మన నోటితో పలికినప్పుడు అది ఏం జరుగుతుంది? The powers of darkness will tremble before his name. మరి దురాత్మ శక్తులు, చీకటంతగా దైవ శక్తులు ఆయన నామం ముందును వణుకుతాయంట. And we are called by his name. మనము ఆయన నామం చేత పిలువబడిన వారమై ఉంటున్నాం. It shows, it tells our position in Christ Jesus. క్రీస్తులో మన స్థానమునది చూపిస్తుందండి. First of all, the Bible says, if my people, we are called as his people, right? మరి నా పేరు పెట్టబడిన నా ప్రజలను రాయబడి ఉంటున్నది కదా. And secondly, which are called by my name, it shows our position in Christ Jesus. నా పేరు పెట్టిన నా ప్రజలంటే దానికి అర్థం ఏంటంటే క్రీస్తులో మన స్థానముగా చూపిస్తుందండి. And 1 Peter chapter 2 verse 9. మొదటి పేతురు 2వ అధ్యాయం 9వ వచనము. But ye are a chosen generation, a royal priesthood, and holy nation, a peculiar people, that he should show forth the praises of him whom hath called you out of darkness into his marvelous light. అయితే మీరు చీకటిలో నుండి ఆశ్చర్యకరమైన తన వెలుగులోనికి మిమ్మును పంపించిన వాని గుణాతిశయములను ప్రచురము చేయు నిమిత్తము ఏర్పరచబడి వంశమును, రాజులైన యాజక సమూహమును, పరిశుద్ధ జనమును, దేవుని సొత్తైన ప్రజలై ఉన్నారు. In this world, my brothers and sisters, you may look as an ordinary person. ఈ లోకంలో నా ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా మీరు ఒక సామాన్యమైన వ్యక్తిగా మీరు కనిపిస్తూ ఉండవచ్చు. And because of your education or position, you may be looking very ordinary. మీ యొక్క చదువును బట్టి, మీ యొక్క స్థానమును బట్టి మీరు ఒక సామాన్యమైన వ్యక్తిగా కనబడుతూ ఉండవచ్చు. In this world status, there may be lot of discrimination. ఈ లోకములో అనేకమైన స్టేటస్ల దగ్గర ఒక విభేదాలు ఉండవచ్చు. But the Bible says, అయితే దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తుంది, God has given wonderful position in our lives. దేవుడు మన జీవితంలో ఒక అద్భుతమైన స్థానాన్ని ఇచ్చాడండి. You know what is our position in Christ Jesus? క్రీస్తులో మన స్థానం ఏంటో తెలుసా? Lord says, you are the chosen generation of mine. నీవు నేను ఏర్పరచుకున్న జనాంగంగా మీరు పిలువబడుతున్నారు. And also the Bible says, my children, you have not chosen me, but I have chosen you. మీరు నన్ను కనుగొనలేదు కానీ నేను మిమ్మల్ని కనుగొని ఉంటున్నాను. This morning in Agape Calvary Church, those who are sitting here,
no one has come here accidentally. మరి అగాపేకలు సంఘంలో కూర్చున్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఎవరు అనుకోకుండా ఇక్కడికి రాలేదండి. God has a plan and purpose in our life. మన జీవితంలో ఒక గొప్ప ఉద్దేశంలో చిత్తం కలిగి ఉంటున్నా. Do you know when your life is being chosen by God, you know that? ఎప్పుడైతే నీ జీవితం దేవుని చేత ఎన్నుకోబడి ఉంటున్నదో, Do you know when you are chosen by God? ఎప్పుడు దేవుని చేత ఎన్నుకోబడి ఉంటున్నావు నీకు తెలుసా? And before these foundations of this earth, మరి యొక్క జగత్ పునాది వేయబడడానికన్నా ముందే God has chosen your life. దేవుడు నీ యొక్క జీవితాన్ని ఎన్నుకున్నాడు. So what he did in our life? అయితే మన జీవితంలో ఆయన ఏం చేశాడండి? Here says, but ye are the chosen generation and royal priesthood and holy nation and peculiar people. మన జీవితంలో మనము రాజులైన యాజక సమూహం, దేవుని యొక్క సత్యమైన ప్రజలు, ప్రత్యేకించబడిన జనాంగమై ఉంటున్నాం. In order to make us as a royal priesthood and holy nation, అయితే మనల్ని రాజులైన యాజక సమూహంగా దేవుని సత్యమైన ప్రజలుగా చేయడానికి God has called our lives from darkness into marvelous light. అయితే దేవుడు మన జీవితాల్ని అంధకారం నుండి ఆశ్చర్యకరమైన వెలుగులోనికి ఆయన తీసుకొచ్చాడు. That is called repentance and transformation. దాన్ని మారు మనసు లేక పశ్చాత్తాపము మరి రూపాంతరము అంటారండి. And Acts chapter 2 verse 38 says, అపొస్తలుల కార్యం 2వ అధ్యాయం 38వ వచనం, repent and be baptized, then you shall receive the Holy Spirit as a gift. మరి మారు మనసు పొంది బాప్తిస్మం పొందిన తరువాత మీరు పరిశుద్ధాత్మను ఒక వరము మీరు పొందుదురు. Those who are not yet baptized, we are going to have baptism service on 31st night. మరి ఎవరైతే బాప్తిస్మం తీసుకున్నారో 31వ తారీఖు రాత్రి మీరు బాప్తిస్మం తీసుకోబోతున్నారు. 31st night, right after the watch night service, we can have the baptism service here. మరి 31వ తారీఖు రాత్రి మరి వాచ్ నైట్ సర్వీస్ తర్వాత మనం బాప్తిస్మం కార్యక్రమం ఉండబోతున్నది. You may be thinking that is weather is very cool and chill. మీరు అనుకుంటున్నది భయంకరమైన చలి ఉంది కదండి బయట. You don't worry, after receiving the message, you are going to receive the power of the Holy Spirit. Your life will become a hot and hot. ఈ సందేశం తరువాత మీరు పరిశుద్ధాత్మ శక్తిని మీరు పొందగబోతున్నారు. When fire touches your life, ఎప్పుడైతే జీవితంలో అగ్ని తాకుతుందో, when fire touches your life, ఎప్పుడైతే జీవితంలో అగ్ని తాకుతుందో, you will become hot. నీవు వేడిగా మార్చబడతావు. And 31st night we are going to have baptism service. 31వ తారీఖు రాత్రి మరి బాప్తిస్మ కార్యక్రమం ఉంటుందండి. And also again January 1st also we are going to have baptism service. జనవరి 1వ తారీఖు కూడా బాప్తిస్మల్ కార్యక్రమం ఉంటుంది. Amen. ఆమేన్. Blessed be the name of the Lord. దేవుని నామ మహిమ కలుగును గాక. As we are living in the last days, మనం యొక్క చివరి దినంలో మనం జీవిస్తున్నాం. Jesus is coming soon. యేసు ప్రభు త్వరలో So రాబోతున్నాడు. we need to prepare ourselves. మనం సిద్ధం చేసుకోవాలి. God is expecting on our lives to have the real repentance. నిజమైన మారు మనసు కలిగిన జీవితాన్ని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడండి. When the Bible says about repentance, in Greek it says, changing the direction. మరి మారు మనసు అనగా దేవుని వాక్యంలో గ్రీకు భాషలో ఏం రాయబడిందంటే నీ దిశను మార్చుకొనుట అని అర్థం. From where to where? ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి? From darkness to light. చీకటి నుంచి ఆశ్చర్యకరమైన వెలుగులోనికి. Once we were under the sin. మరి ఒకప్పుడు మనం పాపములో మనం ఉంటున్నాం. Once we were under the condemnation. ఒకప్పుడు మనం ధర్మశాస్త్రంలో మనం ఉంటున్నాం. Once we may be under the sickness. ఒకప్పుడు మనము మన అనారోగ్యంలో మనం ఉంటున్నాం. Once we may be under the poverty. ఒకప్పుడు దరిద్రతలో మనం ఉంటున్నాం. Once we may be under the peaceless life. ఒకప్పుడు అసమాధానంతో మనం ఉంటున్నాం. Once we may be under the fear. ఒకప్పుడు భయములో మనం జీవించాం. Fear may be tormenting you like anything. ఆ భయము నిన్ను కృంగదీస్తూ నిన్ను But ఉండవచ్చు. now the Bible says, అయితే ఇప్పుడు దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తుంది. God has not given us the spirit of fear. దేవుడు భయపడు ఆత్మను దేవుడు మనకి ఇవ్వలేదు. But what he gave? అయితే ఏమి ఇచ్చాడు? He gave love, power and sound mind. అయితే ప్రేమయు శక్తియు ఇంద్రియ నిగ్రహము కలిగిన ఆత్మను దేవుడు మనకి ఇచ్చాడు. Our lives being transformed from darkness to the marvelous light. మన జీవితము అంధకారం నుండి ఆశ్చర్యకరమైన వెలుగులోనికి రూపాంతరము చెంది ఉంటున్నది. What is this marvelous light? ఈ యొక్క ఆశ్చర్యకరమైన వెలుగు అంటే ఏంటండి? Daytime we may use such a light sometimes when weather is clouded. When weather is clouded, we may use such a lights. మరి చాలా వాతావరణం బాలేనప్పుడు చాలా మబ్బులుగా ఉన్నప్పుడు లైట్లు వాడుతుంటాం కదా. Even in stadium people use the different lights. మరి పెద్ద పెద్ద స్టేడియంస్ లో అనేక రకమైన మరి ఆ యొక్క లైట్స్ వారు వాడుతూ ఉంటారు. What's a marvelous light? అయితే ఆశ్చర్యకరమైన వెలుగు ఏంటో తెలుసా? Can we get this marvelous light or marvelous bulb in any shop in this world? ఈ లోకంలో ఉంటున్న ఏ షాప్ లో అయినా ఈ యొక్క ఆశ్చర్యకరమైన వెలుగు దొరకగలదా? There is only one marvelous light.
కేవలం ఒక్క ఆశ్చర్యకరమైన వెలుగు మాత్రమే ఉన్నది, which Jesus has. అదే యేసుకు కలిగినది. The Lamb of God is carrying the marvelous light. ఆ దేవుని యొక్క గొర్రె పిల్ల ఆ యొక్క ఆశ్చర్యకరమైన వెలుగును మోసుకొని వెళ్తున్నాడు. When we go to heaven, మనం పరలోకానికి వెళ్ళిన తరువాత so we are going to follow the Lamb of God. మనము దేవుని యొక్క గొర్రె పిల్లను వెంబడించే వారమే. Wherever Lamb of God walks, మరి ఎక్కడైతే దేవుని యొక్క గొర్రె పిల్ల నడుచుకుంటూ we వెళ్తాడో, will walk behind the Lamb of God. మనము గొర్రె పిల్ల వెనక మనం నడుచుకుంటూ Why? వెళ్తూ ఉంటాం. Because the Lamb of God can illuminate the light all over the heaven. ఎందుకంటే ఆ యొక్క గొర్రె పిల్ల దేవుడు ఆ యొక్క వెలుగుని లోకమంతా కూడా ప్రకాశింపజేస్తాడండి. Blessed be the name of the Lord. దేవుని నామము కలుగును గాక. Hallelujah. హల్లెలూయా. Our position in Christ, we are royal priesthood. క్రీస్తులో మన స్థానమైనగా మనము రాజులైన యాజక సమూహంగా ఉంటున్నాం. Why we call it a royal priesthood? ఎందుకు మనం రాజులైన యాజక సమూహంగా పిలువబడుతున్నాం? But the Lord Jesus Christ, whom we are serving, I- whom we are praying, whom we are worshiping, is not only King, is King of kings and Lord of lords. మన సేవిస్తున్న దేవుడు, ఆరాధిస్తున్న దేవుడు, స్తుతిస్తున్న దేవుడు ఆయన రాజు మాత్రమే కాదు, ఆయన రాజులకు రాజుగా ఉంటున్నాడు. And the kingdom belongs to king. మరి ఆ రాజ్యము ఆ రాజుకు సంబంధించినది. When the kingdom belongs to king, ఎప్పుడైతే ఆ రాజ్యము రాజుకు సంబంధించినది, in order to experience the kingdom of God, దేవుని యొక్క రాజ్యము అనుభవించడానికి you must pray like this. మనం ఈ విధంగా ప్రార్థన చేయాలి. Master, బోధకుడా, let thy kingdom come. నీ రాజ్యము వచ్చును Let గాక. thy kingdom come. నీ రాజ్యము వచ్చును Let గాక. thy kingdom come. నీ రాజ్యము వచ్చును Let గాక. thy kingdom come in my heart. నా యొక్క హృదయంలో నీ రాజ్యము వచ్చును గాక. Let thy kingdom come in my family. నా యొక్క కుటుంబంలో నీ రాజ్యము వచ్చును Let గాక. thy kingdom come in my church. నా యొక్క సంఘంలో నీ రాజ్యము వచ్చును I want గాక. to experience the kingdom of God in the ministry. నా పరిచర్యలో దేవుని యొక్క రాజ్యం నేను అనుభవించాలయ్యా. When we experience the kingdom of God, ఎప్పుడైతే దేవుని యొక్క రాజ్యం అనుభవిస్తామో, do you know we stand like a king? మనము రాజు వలె మనం నిలబడే వారమై ఉంటున్నాం. We speak, we talk like kings. మనము రాజు వలె మనం మాట్లాడతాం, We behave like kings. రాజు వలె ప్రవర్తిస్తాం. Wherever we go, మనం ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా we maintain royalty. మనము ఆ రాజత్వాన్ని, రాజరికాన్ని మనము We maintain royalty. మనం రాజరికాన్ని మోసుకుని వెళ్తాం. Only we bow down our heads before the King of kings and Lord of lords. మన ప్రభువుల ప్రభు ముందు, రాజుల రాజు ముందు మాత్రమే మనం తల Not వంచుతామండి. before the devil. మరి అపవాది ముందు కాదు, Not before the situations. మరి పరిస్థితుల ముందు Not కాదు, before the financial crisis. మరి ఆర్థిక సమస్యల ముందు కాదు. Amen. ఆమేన్. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. దేవుని నామ మహిమ కలుగును గాక. Our position in Christ is royal priesthood and holy nation. క్రీస్తులో మన స్థానం ఏంటంటే మనం రాజులైన యాజక సమూహము, దేవుని సొత్తైన ప్రజగా పిలువబడుతున్నాం. And peculiar people. మనం ప్రత్యేకించబడిన ప్రజలమై ఉంటున్నామంట. What it means, peculiar people? ప్రత్యేకించబడిన ప్రజలం అంటే ఏంటండి? Peculiar people means we are separated ones. మరి ప్రత్యేకించబడిన వ్యక్తులం అంటే మనము వేరే వ్యక్తులతో మనము వేరు చేయబడిన వారమై We are ఉంటున్నాం. different people in this world. మనం వేరే వ్యక్తులమై ఉంటున్నాం. We are really totally different. మనము సంపూర్ణంగా వేరుపరచబడిన That's వ్యక్తులమై why ఉంటున్నాం. Jesus said, అందుకే యేసు ప్రభువు సెలవిచ్చాడు, you are in this world. మీరు లోకములో ఉన్నప్పటికీ You కూడా are not of the world. మీరు లోక సంబంధులు కాదు. I overcame the world. నేను లోకమును Through జయించున్నా. me, you are also overcame the మరి world. నా ద్వారా మీరు కూడా లోకమును జయించుంటున్నారు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. Blessed be the name of the Lord. దేవుని నామ మహిమ కలుగును గాక. And Acts chapter 2 verse 40 says, అపోస్తలుల కార్యం 2వ అధ్యాయం 40వ వచనము, and be ye separate from this perverse generation. మరి ఈ యొక్క మూర్ఖపు తరము వారితో మీరు వేరే రక్షణ పొందుడి. Whole world they may be going somewhere. ఈ లోకమంతా కూడా ఎక్కడో వెళ్ళిపోతూ ఉండవచ్చు. These so-called Christians also, they may be walking according to flesh. నామకార్థ క్రైస్తవులుగా పిలువబడుతున్న వారు కూడా శరీరానుసారంగా జీవిస్తూ ఉన్నారు. But we are chosen by God. అయితే మన దేవుని చేత మనం పిలువబడి We are ఉంటున్నాం. called by God మన దేవుని చేత ప్రత్యేకించబడిన వారమై to ఉంటున్నాం. have separate life. మన జీవితంలో ప్రత్యేకించబడిన జీవితం కలిగి ఉండడానికి. Amen. ఆమేన్. Hallelujah. హల్లెలూయా. And thirdly, మూడవదిగా, so remember those who are called by my name. ఎవరైతే నా పేరు పట్టిన నా జనులుగా పిలువబడతారో, First of all, we called as his people. మొట్టమొదటిగా ఆయన ప్రజలుగా పిలువబడతాము. And secondly, we are called by God. రెండవదిగా దేవుని చేత మనం పిలువబడతాము. And thirdly, మూడవదిగా his name is given to you and me. ఆయన యొక్క నామము నీకు నాకు ఇవ్వబడి ఉన్నది. This is the third point. మూడో విషయం. So we need to understand, when we are carrying the name of God, we must understand the power of his name.
మనము దేవుని యొక్క నామమును మోసుకొని వెళ్తున్నప్పుడు మనం అర్థం చేసుకున్న విషయం ఏంటంటే ఆయన నామములో ఎంత శక్తి ఉందన్న విషయం మనం అర్థం చేసుకోవాలి. Before uttering the name of Jesus, we need to understand the power of his name. మనం దేవుని నామమును పలకడానికన్నా ముందు మనం అర్థం చేసుకున్న విషయం ఏంటంటే ఆయన నామములో ఎంత శక్తి ఉందన్న విషయం మనం గ్రహించాలి. That's why Jesus said in Matthew chapter 28. అందుకే మత్తయి సువార్త 28వ వచనంలో రాయబడి ఉంటున్నది. You know what Jesus said? యేసు ఏం సెలవిచ్చాడు తెలుసా? All authority is given to me. సర్వ అధికారమును నాకు ఇవ్వబడి ఉంటున్నది. All authority means, in other words, is a power and dominion. మరి సమస్త అధికారం అంటే దానికి ఏంటి అర్థం ఏంటంటే అధికారము ఆధిపత్యము అని అర్థం. You know, Jesus is mentioning about, I think, Genesis chapter 1. When we read in Genesis chapter 1, verse 27 to 30, there it says, I have given you, Adam, I have given you power and authority, dominion to rule over the earth. ఆదికాండం 1వ అధ్యాయం 27వ వచనం చూస్తుంటున్నాము. దేవుడు సెలవిచ్చిన ఆదాముకు దేవుడు ఈ లోకమును మరి పరిపాలించడానికి అధికారమునిచ్చాడు. Just because of he has trespassed the God's commandment. కేవలము ఆయన ఆజ్ఞను అతిక్రమించినందుకు, by trespassing the God's commandment, he has lost the dominion, power and authority. దేవుని యొక్క ఆజ్ఞను అతిక్రమించినందున దేవుడిచ్చిన ఆధిపత్యాన్ని అధికారాన్ని ఆదాము కోల్పోయాడు.